We know that we have studied English Vivek Bharati class 12th MS boards in this my YouTube channel Ranjay Chaudhary. So please my dear friends, subscribe it. I am not insist to you. The channel is subscribe is necessary. But if you want to more videos seen on this to the channel, that is you have to inform it that त्याची तुम्हाला माहिती व्हावं, that is the necessaries how to the subscribe it my YouTube channel Ranjay Chaudhary. So today's we are start now we have start today's the another sections to our course book. The section the name is poetry that's. तर चला आज आपण या सेक्शनच्या माध्यमातून या व्हिडिओच्या माध्यमातून 12वीच्या ज्या पोएम्स आहेत सेक्शन त्या पोएम्सला आपण सुरुवात करीत आहोत. Of course we are going to study today's ice breakers. Yes, that is the essentials we have to the study icebreaker. That why we have to the know what is the themes, one of the lessons or to the poem that, and in our course books that every lessons and to the poem have starting these lessons. त्या लेसनला सुरुवात करण्या अगोदर नाव गिव द आइस ब्रेकर दॅट्स. त्या आइस ब्रेकरच्या माध्यमातून वी हॅव टू द नो वन ऑफ द लेसन्स हॅव टू द थीम और वन ऑफ द पोएम हॅज टू द थीम दॅट. व्हॉट इज द थीम दॅट? देअरफॉर नाउ we have start the poem Song on the Open Road. Yes, the written by what? Whitman's American poet. Friends, actually road is the mode of journey. Yes, song on the open road and road, these are to be the signal or notify we have to be the journeys of mode. एक प्रवास करण्याकरिता त्या रोडचा उपयोग केला जात असतात. But now in our student life that's what are our travel that's, and where will we reach it on this to the road? Yes, that is to our goals, means our careers that's, and when we have want that our achieve goal, that is the journey on this to the way that. Now in this to the poems in the student's life, what is the important that's, or what will important give us in our to the life. So friends, actually road is the mode of journey. We must know that the 4 ways of modes of journey in life, and now in icebreakers has given 4 ways. Yes, which we this now book at page number 93. Yes, now these are to the journey of ways. हे मार्ग क्रमण जे काही म्हटला जात असतात, प्रवास जो काही म्हटला जात असतो त्या प्रवासाचे साधन आहेत. वी ऑलवेज लाईक दिस travel, or we always like to travel from one place to another place that. Yes, everyone the person that is to the life, but the student life that is the important to us today's. आज आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की विद्यार्थी जीवन. and now in this to the life that student life we have to the one place to another place that. इथे सुद्धा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं आहे. but now these are to the ways we have to the chosen that. मात्र जो मार्ग आपल्याला chosen करायचा आहे, निवडायचा आहे, or we have to the choose that, we have to the chosen that. जर आपण तो निवडला गेलेला असेल तर how will you
on this to the paths have wandering that or walking that, तर त्या रोडवरून किंवा त्या मार्गावरून आपल्याला चालायचं कसं आहे. नाव हे करण्याकरताच, हे सांगण्याकरता दिस आर टू द पोयम हॅज टू द गिवन टू अस दॅट written by Walt Whitman's American poet. Now these are to the poems we have to the start that, but now these years we have to the not any years have to the visit the place that means to the one place to another place. Why? Due to the corona. परंतु फिरायला जाणे जे काही म्हटलं जात असतात हे सगळ्यांनाच आवडते. घुमणं फिरणं टहलणं जे काही म्हटलं जात असतात हे सगळ्यांना आवडत असतात. आणि म्हणून बट दिस पोएम इज अ ट्रॅव्हलिंग आर रेफरन्स इज अवर लाईफ ऑफ जर्नी दॅट मीन्स करिअर दॅट्स. आपल्या जीवनाचा प्रवास जो काही म्हटला जात असतो त्या प्रवासाचा संदर्भ जो काही म्हटला जात असतो या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला दिल्या गेलेला आहे. सो टुडे इन दिस व्हिडिओज we are going to study icebreaker activity. Who the students have to the known that हे ज्या विद्यार्थ्याला माहित पडला गेलं आहे these students will be success in is to the life that तो विद्यार्थी त्याच्या जीवनात यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. यस, मी साध्या पद्धतीने का होईना मराठीत भाषांतर इंग्रजीच्या माध्यमातून का होईना थोड्याफार वेगळ्या अशा पद्धतीच्या माध्यमातून का होईना या ठिकाणी ही कविता आपल्यासमोर घेऊन येत आहोत. ही पोएम आपल्यासमोर घेऊन येत आहोत. व्हॉट एव्हर इज पॉसिबल फॉर मी दॅट, मला जे काही शक्य झाल्या गेलेलं आहेत. आय आर डुईंग दिस व्हिडिओज बिकॉज हू आर द गॉड्स ऑफ टीचर अँड नोन यू स्टुडंट दॅट्स. यस, अवर बुक्स इज अवर गुड टीचर दॅट. यस, शिक्षक कोण तर आपले प्रथमतः पुस्तकं जे काही म्हटलं जात असतात ते पुस्तकं सुद्धा आपला एक चांगला शिक्षक आहेत. म्हणून देअरफॉर नाउ दिस आर टू द म्हणूनच मित्रो हे चॅनल जे काही म्हटलं जात असतात हे चॅनल जर आपण सबस्क्राईब जर केलं तर साहजिकच या माध्यमातून एक चांगला मित्र जो काही म्हटला जात असतो तो चांगला मित्राचा प्रवास सुद्धा तुमच्या जीवनामध्ये होऊ शकतो. दॅट इज द नेसेसरीज दॅट, आणि हे आवश्यक सुद्धा आहे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम टुडेज दिस आइसब्रेकर द पोएम इज सॉन्ग ऑन द ओपन रोड written by Walt Whitman with the help of power presentations video. आपण का निवडल्या गेलेला आहेत मोड्स मीन्स अ पर्टिक्युलर मीन्स अकॉर्डिंग yes here is the modes. Modes means have particularly means of accomplish something, एक विशिष्ट अशा पद्धतीचा प्रकार. yes here is to the four ways, airways, waterways, railways and roadways. Now you will like the most for journeys and choose the one ways. कोणताही एक मार्ग आपल्याला जर निवडायचा जर झाला तर विच आर द वेज यू चूज दॅट. यस नाव दॅट इज द अफोर्डेबल टू अस. आय हॅव चूज these are to the ways of journeys, railways. Yes, we have to the choose the railways. But why that आपण रेल्वे हा मार्ग निवडला गेलेला आहेत प्रवासाकरिता. मग रेल्वे का निवडल्या गेलेल्या आहेत? गिव्ह रिझन फॉर युअर प्रिफरन्स दॅट. तुम्ही तो निवडत असताना का निवडला त्याचं प्रिफरन्स द्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे पसंती ज्याला म्हटला जातो. तुम्ही याला पसंत का केल्या गेलेल्या आहे, रेल्वेच्या माध्यमातून तुम्ही प्रवास का करणार आहेत. येस नाव दीज आर टू द रेल्वेज हॅव टू द चूजन. इट इज द चीपर वेज दॅट, स्वस्त मार्ग जो काही म्हटला जात असतो. दॅन एअरवेज अँड टू बी द
वॉटरवेज दॅट एअरवेज आणि वॉटरवेजपेक्षा रेल्वेचा जो मार्ग आहे तो हा मार्ग स्वस्त आहेत. Also for these are to the most convenient mode of transport for a long distance travel that दूरवर प्रवास करण्याकरिता हे एक चांगलं प्रवासाचं माध्यम म्हणून रेल्वे आपण निवडण्याचा प्रयत्न करू. Also for these are to the railways have to be the choose that yes, that is for to the not any problems have to the traffic jam that ट्रॉफिक जामचा सुद्धा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येत नाहीत. अनलाईक फॉर टू द रोडवेज दॅट आता एअरवेजमध्ये सुद्धा ट्रॉफिकचा येणार नाही, बट नाव दॅट इज द कम्पॅरिझन विथ द रोडवेज दॅट. मात्र रस्त्याच्या माध्यमातून जर आपण प्रकारचा विचार जर करतो म्हणला तर हिअर इज टू द प्रॉब्लेम दॅट द जॅम रोड जॅम प्रॉब्लेम्स, बट रेल्वेज दॅट हॅज टू द नॉट दॅट लाईक फॉर द ट्रॉफिक जॅम प्रॉब्लेम दॅट देअरफॉर आय चूज टू द रेल्वेज रोडवेज दॅट. यस मित्रांनो, या ठिकाणी पहिली ॲक्टिव्हिटी जी काही म्हटला जात असतात, असाइनमेंट जी काही म्हटला जात असतात ते असाइनमेंट दॅट लाईक फॉर दिज आर द क्वेश्चन दॅट विल बी आस्क्ड इन एक्झामिनेशन, पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन दॅट. तर सो फ्रेंड्स अटेन्शन इट दॅट. नाव हिअर इज द सेकंड ॲक्टिव्हिटीज. Second activities, yes, you have choose the railways ways or transport of mode. एक प्रवास करण्याचा जर्नी ऑफ द मोड्स म्हणून तुम्ही रेल्वे निवडल्या गेलेल्या आहेत. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द प्रिपरेशन. यस, द प्रिपरेशन्स हिअर इज टू द मिनिंग दॅट प्रिपरेशन्स मीन्स एक ज्याला तयारी जे काही म्हटला जात असतात ती तयारी करणे. You would like to make for the journey chosen that. Yes, you have to the choose the railways that. तुम्ही रेल्वेने प्रवास करण्याचा मार्ग निवडला गेलेला आहे. मग रेल्वेने प्रवास जर करायचा जर असेल तर तुम्ही त्याच्याकरिता काय अशी तयारी कराल. डिस्कस विथ युअर पार्टनर्स ऑर फ्रेंड. तर तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत पार्टनरसोबत जे काही म्हटला जात असतात त्या पद्धतीची चर्चा करून तुम्ही काय अशी तयारी करणार. यस, नाव यू हॅव टू द चूज द रेल्वेज वे दॅट. रेल्वेच्या माध्यमातून आपल्याला जर जायचं असेल तर फर्स्टलीज व्हेअर वॉज फॉर यू हॅव टू द ट्रॅव्हलिंग. जिथं आपल्याला प्रवास करायचा आहे फर्स्टलीज आय विल पॅक माय लगेज इन बॅग्स दॅट. तर सुरुवातीला आपण आपलं जे काही लगेज जे काही असेल ते बॅगमध्ये टाकणे, एखाद्या बॉक्समध्ये टाकणे. ऑल्सो फॉर आय विल कॅरी सम वॉटर दॅट. एखाद्या ठिकाणी जायचं आपल्याला तर पाण्याची सुद्धा गरज असेल. नाव दिज आर द लगेज दॅट. लगेज ऑल्सो फॉर दिज आर टू द वॉटर दॅट. वॉटरची गरज आहे आपल्याला. यस, वॉटर. ऑल्सो फॉर दिज आर आय विल रिमेंबर टू कॅरी माय तिकीट दॅट. जे काही आपण रेल्वेची तिकीट जे काही काढल्या गेली असेल तर ती रेल्वेची तिकीटसुद्धा मात्र आपल्याला कॅरी करून ठेवायची आहे. योग्य पद्धतीने आपल्याला ती जपून ठेवायची आहे. व्हेन ना वन ऑफ द पर्सन्स हॅव टू द तिकीट चेकर्स हॅव टू द वॉन्ट दॅट. द तिकीट चेकरने जर ती मागितल्या गेलेली असेल तर शोविंग फ्रॉम हिज रेल्वे तिकीट दॅट. अँड ऑल्सो फॉर दिस आर टू द व्हेअर वॉज फॉर यू हॅव टू द ट्रॅव्हलिंग दॅट. ज्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन राहिल्या गेलेले आहेत दिज आर टू द इन्फॉर्मेशन दॅट्स. दिज आर द प्लेस वी हॅव टू द नो द इन्फॉर्मेशन. देअरफॉर आय हॅव टू द कॅरी द टुरिस्ट गाईडबुक दॅट. तर आपल्याला टुरिस्टचं गाईडबुक जे काही म्हटलं जात असतात म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रवास करून राहिलो त्या प्रवासाची पूर्ण माहिती पुस्तक जे काही म्हटलं जात असतात ते माहिती पुस्तकसुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी घेऊन जावं लागेल. दीज आर टू द प्रिपरेशन्स हॅव टू द वन ऑफ द प्लेस वी हॅव टू द चूजन जर्नी द्या. यस, हिअर टू द थर्ड ॲक्टिव्हिटीज हॅज टू द गिवन दॅट डिस्कस द वेज इन विच which you would overcome the problems, hindrances, difficulties you face during your journey. जर तुमच्या प्रवासामध्ये अशा पद्धतीचं ओव्हरकम मीन्स द बिट डिफीट दॅट मात किंवा पराभव जर करायचा असेल दॅट लाईक फॉर द प्रॉब्लेम्स दॅट अशा समस्या निर्माण झाल्या गेलेल्या असेल. ऑल्सो फॉर टू द हिंड्रन्सेस
मीन्स टू द बरियर ऑर टू द ब्लॉकेज दॅट एखादी अडथळा आल्या गेलेला असेल, काही डिफिकल्टी जर असेल तर हाऊ विल यू ओव्हरकम दिस प्रॉब्लेम दॅट, तर त्या समस्यावर तुम्ही कशा पद्धतीने मात कराल. डिस्कस द वेज ज्याला म्हटला जात असतो त्या पद्धतीचा कोणता असा तुम्ही मार्ग त्या ठिकाणी यूज करू शकता. तर यस, फॉर एक्झाम्पल अवर लगेज. Yes, that is the most important, that the most important things in our bags, that means to the luggage. सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्या लगेज बॅगमध्ये असतात. देअरफॉर आय विल नॉट क्रिएट दीज आर द प्रॉब्लेम और दीज आर द डिफिकल्टीज और हिंड्रन्सेस दॅट, त्या पद्धतीचा अडथळा किंवा त्या पद्धतीची डिफिकल्टी न यावं म्हणून देअरफॉर आय विल हॅव टू कीप माय लगेज फास्टेन्स विथ द चेन्स टू प्रिव्हेंट इट्स थेप दॅट. चोरीपासून माझं ते सामान वाचावं याच्याकरता मी रेल्वेमध्ये माझ्या त्या बॅगला एका चेनच्या माध्यमातून रेल्वे जे काही रॉड वगैरे असतात त्याला ते बांधण्याचा किंवा लॉकर करण्याचा प्रयत्न करीन. ऑल्सो फॉर दीज आर टू विथ द आय विल टू कीप माय तिकीट सेफ टिल द कम्प्लिटेशन ऑफ माय जर्नी दॅट. यस, तिकीटसुद्धा चोरीला जाता कामा नये. these are to the theft up to the ticket, that the ticket जर चोरीला गेलेला असेल तर yes will be problems create that and how that like for these are to the hindrances, एक अडथळा आपल्या प्रवासामध्ये येऊ शकतो. therefore I would need to keep my ticket safe that, तर मी माझे ते तिकीट जे काही म्हटलं जात असतात ते सेफ ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. I will also have to the alert for my surrounding at all the times that one of the persons have unknown person that, अनोळख्या व्यक्तीपासून मी प्रत्येक वेळेला माझ्या प्रवास करत असताना माझ्या सभोवताल कोणी अशा पद्धतीचा व्यक्ती आहे का त्याच्यापासून अलर्ट राहण्याचा मी त्या ठिकाणी प्रयत्न करेन. येस, दॅट लाईक फॉर दिस आर टू द हिंड्रन्सेस इन माय ट्रॅव्हलिंग दॅट्स आय विल ट्राय टू ओव्हरकम इट विथ माय फ्रेंड्स दॅट. Now here to the last icebreaker activities. During the every journey we have to observe certain rules. Discuss your ideas of the journey without any restriction. You can begin like this. During every journey, प्रत्येक प्रवास करत असताना we have to observe certain rules. काही नियम जे काही म्हटला जात असतात ते नियमाचं बंधन आपल्याला असतात, नियम पाळावं लागतात. डिस्कस युअर आयडियाज ऑफ द जर्नीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. कोणत्याही पद्धतीचं रिस्ट्रिक्शन न ठेवता आपण आपला प्रवास कशा पद्धतीने करू शकतो त्याच्याविषयी तुम्ही तुमच्या मित्रामध्ये त्या पद्धती चर्चा करू. यू कॅन बिगिन लाईक धिस दॅट. यस, आय विल गो अलोन दॅट. जर मी एकटा जात जर असेल तर ॲज आय एम हायली इंडिव्हिज्युअल स्टिक बाय नेचर दॅट, तर त्या नेचरविषयी जे काही म्हटला जात असतात मी प्रथमतः संपूर्णतः जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेन. ऑल्सो फॉर दिस आय वुड लाईक टू ट्रॅव्हल ॲज फॉर ॲज आय कॅन सो ॲज टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस दॅट. नवीन जे काही ठिकाण जे काही म्हटला जात असतात त्या नवीन ठिकाणाची पूर्णतः माहिती मी मिळवल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या पद्धतीचं जे काही रूल्स असेल ते रूल पाळण्याचा प्रयत्न करीन. आय would prefer home stays that so that I could get to know people from different culture that, कारण वेगवेगळ्या पद्धतीचे लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळत असतात त्यावेळेस मात्र त्यांच्यासोबत होम स्टेज सारखं राहण्याचा जो काही प्रयत्न जो काही म्हटला जातो तो प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करेन. ऑल्सो आय वुड यूज माय मोबाईल फोन ओनली इन केस ऑफ इमर्जन्सीज ड्युरिंग द ट्रॅव्हल दॅट. यस, ते सुद्धा रिस्ट्रिक्शन की ज्यावेळेस मला आवश्यक असेल त्यावेळेसच मी माझा मोबाईल फोन प्रवासामध्ये यूज करण्याचा प्रयत्न करेल सो दॅट आय कुड एन्जॉय माय जर्नी विदाऊट बिंग डिस्ट्रॅक्टेड बाय माय फोन दॅट. कारण जर आपण प्रत्येक वेळेला मोबाईल फोनचा उपयोग जर करतो म्हणलं, निरर्थक जर मोबाईल फोनचा उपयोग करतो म्हणलं तर अचानकपणे तो डिस्चार्ज होणार आणि डिस्चार्ज झाल्यानंतर मात्र त्या ठिकाणी आपल्याला चार्जिंग करण्याकरता कोणतेही साधन राहणार नाही. अँड व्हेन यू हॅव टू बी द ऑब्स्टॅकल दॅट और वी हॅव टू द प्रॉब्लेम क्रिएटेड दॅट, एखादी समस्या जर निर्माण झाल्या गेलेली असेल तर ॲट अ टाईम युअर मोबाईल हॅज टू बी द डिस्चार्ज दॅट देअरफॉर नॉट टू द हेल्प टू अदर पर्सन ॲट अ टाईम दॅट. दॅट लाईक फॉर दीज आर टू द restrictions we have to be the follows in my to the journey that. त्या पद्धतीचे जे काही समस्या असेल त्या समस्या टाळण्याकरता मी त्याचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करीन.
Now, friends, we have to be the known that's about the poem and to be the poet Walt Whitman. That's yes, these are to the poet, American poet, to our poem, the Song of the Open Road. He was the essayist अँड जर्नॅलिस्ट. तो एक निबंधकार जो काही म्हटला जात असतो तो निबंधकार आणि त्या पद्धतीचा एक जर्नॅलिस्ट जो म्हणला जातो, पत्रकार जो काही म्हटला जात असतो तो पत्रकार सुद्धा होता. मीन्स द पर्सन्स राईट फॉर न्यूजपेपर, जो पत्रकार कशाला की जो न्यूजपेपरमध्ये लिहित असतो का न्यूजपेपर करता लिहित असतो त्या. विचमॅन is among the most influential poet in the American canon. That American canons here is to the सिद्धांत जे काही म्हटला जात असतात, जे काही तत्व जे काही असेल ते तत्व. अँड इज अमॉंग द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल मीन्स टू द कमांडिंग, प्रभावशाली जे काही म्हटला जात असतात ते प्रभावशाली. विटमॅन इज अमॉंग द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पोएट्स इन द अमेरिकन. दॅट अमेरिकेमध्ये जे काही पोएट जे काही झाल्या गेलेले असेल त्या पोएटमध्ये एक विटमॅनचा एक प्रभाव जो काही म्हटला जात असतो, त्याचे सिद्धांत जे काही म्हटला जात असतो त्या सिद्धांताच्या माध्यमातून एक प्रभावशाली अशा पद्धतीचा तो एक कवी त्या ठिकाणी गणला जात असता. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स. यस, द फादर ऑफ फ्री वर्स मीन्स फादर ऑफ फ्री वर्स म्हणजे मुक्त छंद जे काही म्हटला जात असतात. नाव वी हॅव टू द नो दॅट द पोएम एव्हरी लाईन्स हॅज टू द गिवन द रायमिंग स्कीम दॅट. but now this poem has to the not use any rhythmic language that or style that. Therefore these are to the poems has to the फ्री वर्स दॅट, मुक्त छंद जे काही म्हटला जात असतात, मुक्तपणे जे काही म्हटला जात असतात त्या ठिकाणी त्याने ती कविता लिहिण्याचा प्रयत्न केला. दॅट इज द फ्री दॅट, म्हणजे कोणत्याही पद्धतीचं बंधन नसताना. देअरफॉर नाव ही इज द कॉल द फादर ऑफ द फ्री वर्स पोएम दॅट. एक मुक्तछंद अशा पद्धतीचा कवी म्हणून, म्हणजे कवितेचा जो काही प्रकार आहे त्या प्रकारामध्ये फ्री वर्स हा एक सुद्धा प्रकार येत असतो आणि त्या प्रकाराचा हा एक जनक जो काही म्हटला जात असतो तो जनक म्हणून संबोधला गेलेला आहे. ही ग्रीव अप इन हनिंग्टन्स इन अ फॅमिली विथ अ डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटस. दॅट येस, डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटस, ते ज्या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाल्या गेलेला होता ते ठिकाण कसं होतं, दॅट इज द डिफिकल्ट इकॉनॉमिक्स. दॅट आर्थिक परिस्थिती जर पाहतो म्हणलं तर फार हलाखीची होती. दॅट इज मीन्स टू द अवर इंडियन लँग्वेज द BPL दॅट बिलो पॉवर लाईन, दारिद्र्य रेषा जे काही म्हटलं जात असतात त्या दारिद्र्य रेषामध्ये असणाऱ्या कुटुंबाच्या ठिकाणी त्याचा जन्म झाला, तो त्या ठिकाणी वाढल्या गेलेला होता. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट्स डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटस दॅट स्टॅच्यू. की सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आपल्याला की त्याची सुद्धा परिस्थिती, एक आर्थिक परिस्थिती मात्र खूप कठीण होती, तरी एट ही हॅज टू बी द सक्सेस दॅट, तो यशस्वी झाल्या गेलेला होता. हिज मेजर वर्क लीव्ज ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलै 1855 दॅट. यस, हिज टू द मेजर वर्क, त्याचं महत्त्वाचं कार्य जे काही म्हटलं जात असं येट इन इज टू द लाईफ व्हॉट ही हॅज टू द डन दॅट. यस, ही हॅज टू द कलेक्शन्स दॅट द पोएट्री ऑफ द पोयम, कवितेचं कलेक्शन जे काही म्हटलं जात असतात. नाव हिज टू द नेम इज द लीव्ज ऑफ ग्रास. लीव्ज ऑफ ग्रास, लीव्ज म्हणजे पत्ता, पानं, आणि ऑफ ग्रास म्हणजे गवत, गवताचं पातं जे काही म्हटलं जात असतात ते गवताचं पातं म्हणजे लीव्ज ऑफ द ग्रासच्या माध्यमातून त्याने 1855 मध्ये त्याचा एक कविता संग्रह जो काही म्हटला जात असतो तो कविता संग्रह त्या ठिकाणी निर्माण झाला किंवा पब्लिश झाला गेलेला होता. द सेक्शन ऑफ वन ऑफ द पोयम्स this the leaf of grass. Yes, these are the poem song of the open road. So one of the section of these leaves of grass that एक विशिष्ट अशा पद्धतीचा तो त्या कविता संग्रहाचा ही एक कविता भाग आहे. इज अ ब्युटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेअरनेस, फ्री विल अँड टेंडरनेस ऑफ हार्ट दॅट. यस, इट इज द ब्युटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेअरनेस, स्व जाणीव जे काही म्हटला जात असतात, आपण कोण आहोत, आपण काय आहेत याची जाणीव. फ्री विल
इच्छा जे काही म्हटला जात असतात, फ्री मुक्तपणे जे काही म्हटला जात असतात, कोणत्याही पद्धतीचं बंधन नसणारा अँड टेंडरनेस ऑफ हार्ट दॅट, एक विशिष्ट अशा पद्धतीचं हृदय जे काही म्हटला जात असतात, त्या हृदयामध्ये विशिष्ट अशा पद्धतीचा एक ज्याला म्हणतो आपण जागा जी काही म्हटला जात असतात, त्या पद्धतीची ती जागा या माध्यमातून दीज आर द पर्सन्स हॅव टू बी द reference that it gives us poet realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. That yes, now these are to the lesson to our life, that it gives us poet realization that along the journey of life, जीवनाचा प्रवास जो काही म्हटला जात असतो, त्या जीवनाच्या प्रवासाची विशिष्ट अशा पद्धतीचं एक जाणीव जे काही म्हटला जात असतात, ती जाणीव एक या माध्यमातून करून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला गेलेला आहे. या पोएमच्या माध्यमातून त्यांनी करून देण्याचा प्रयत्न केला. वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विस्डम, एक ज्याला आपण शहाणपण जे काही म्हटला जात असतो, एक नॉलेज जे काही म्हटला जात असतात, ते नॉलेज मात्र आपल्याला जर्नी ऑफ लाईफ, जीवनाच्या प्रवासाच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला शिकता येते, विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल ऑर युनिव्हर्सिटी. यस, मात्र आपण जर पाहिलं की जीवनाचा प्रवास हा या ठिकाणी म्हटला गेलेला आहे की स्कूल ऑर युनिव्हर्सिटी, कोण्या एखाद्या शाळेच्या माध्यमातून किंवा विद्यापीठाच्या माध्यमातून जे काही म्हटला जात असतात, त्या पद्धतीचा जीवनाचा प्रवास जो काही म्हटला जात असतो, तो आपल्याला शिकायला भेटत नाही. तर तो कुठून जर भेटत जर असेल तर दॅट इज फॉर टू द जर्नी ऑफ लाईफ. दॅट जीवनाचा प्रवास करत असताना द मेनी पर्सन्स वी हॅव टू द मीट अस, दॅट आपल्याला भेटणारे लोक, वी हॅव टू द विजिट द प्लेस, दॅट आपण ज्या ठिकाणी भेट देतो ते ठिकाण, दॅट लाईक फॉर दीज आर टू द थिंग्स, दॅट या गोष्टीच्या माध्यमातून वी हॅव टू द नोन, दॅट दॅट इज फॉर टू द नॉलेज. दॅट नॉलेज जे काही म्हटलं जात असतात, ते नॉलेज आपल्याला त्या ठिकाणी मिळत असतात. रोड इज समथिंग एव्हरीवन युजेस. यस, रोड इज द समथिंग एव्हरीवन युजेस. प्रत्येकच व्यक्ती जो काही म्हटला जात असतो, या रोडचा उपयोग करत असतो, वेदर रिच ऑर पुअर, दॅट मग तो गरीब असो, श्रीमंत असो, तो राष्ट्रपती असो की पंतप्रधान असो. नाव एव्हरीवन द पर्सन्स हॅव टू द यूज रोड, दॅट प्रत्येकालाच त्या रोडवरून जावं लागत असतात. अँड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू असोसिएटेड विथ द वन अनादर, दॅट आणि हे सगळे करत असताना मात्र एक विशिष्ट अशा पद्धतीचा एक सहकारी जो काही म्हटला जात असतो, तो सहकारी आपल्याला त्या रोडवरून आपल्याला मिळतो. द रोड सिग्निफाईज मोबिलिटी. यस, नाव दीज आर द मोबिलिटी. रोड जे काही म्हटला जात असतात, विशिष्ट अशा पद्धतीचं एक गतिशीलतेचं प्रमाण जे काही म्हटलं जात असतात, गतिशीलतेचं एक निशान जे काही म्हटलं जात असतात, ते निशान या ठिकाणी दर्शवल्या गेलेलं आहेत. वन कॅन टेक द रोड ॲज अ पॉईंट टू स्टार्ट ओव्हर टुवर्ड समथिंग न्यू, दॅट यस वन ऑफ द पर्सन्स हॅव कॅन टेक द रोड, दॅट जर एखादी व्यक्ती या रोडवरून जर चालायला सुरुवात जर केल्या गेलेली असेल, तर ही हॅज टू द पॉईंट टू स्टार्ट ओव्हर टुवर्ड समथिंग न्यू, दॅट वेअर वॉज हिज टू द डेस्टिनेशन. ज्या ठिकाणी त्याचं डेस्टिनेशन असेल, त्या डेस्टिनेशनपर्यंत पोहोचत असतपर्यंत त्याला वेगवेगळ्या अशा पद्धतीच्या गोष्टी जे काही म्हटल्या जात असतात, त्या गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला मिळत असतात. द व्हाईट मॅन टॉक्स अबाउट द पीपल अँड प्लेसेस, दॅट यस ही हॅज टू द टॉक टू अस, दॅट आपल्यासोबत ती लोकांविषयी, त्यातल्या ठिकाणाविषयी जे काही म्हटलं जात असतात, त्यांनी तो बोलण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. ही ॲर्ग्यूज अगेन्स्ट स्टेईंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉंग, दॅट ते आपल्याविषयी आपल्यासोबत ही ॲर्ग्यूज अगेन्स्ट दॅट स्टेईंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉंग, दॅट बऱ्याचशा वेळपर्यंत जे काही म्हटलं जात असतात, एखाद्या ठिकाणी थांबणे याविषयी ते आपल्याला एक डिस्प्यूट करून राहिले, भांडून राहिले की ही ॲर्ग्यूज अगेन्स्ट स्टेईंग इन वन प्लेस, दॅट एखाद्याच ठिकाणी थांबून राहणे याच्याकरता मात्र त्यांनी आपल्यासोबत वाद घालण्याचा किंवा तो सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला की व्हेन यू हॅव टू द स्टे वन प्लेस, दॅट हाऊ डू यू नो दॅट इज द लाईफ. जीवन काय आहे हे कसं माहीत पडेल एका ठिकाणी थांबल्यानंतर. मग देअरफॉर वी हॅव टू द नॉट स्टेईंग वन प्लेस, दॅट एका ठिकाणी न थांबता वी हॅव टू द ट्रॅव्हल्स, दॅट ट्रॅव्हल आपल्याला करणं, प्रवास करणं आवश्यक आहे. वी हॅव टू द न्यू समथिंग न्यू, दॅट काहीतरी आपल्याला नवीन जर मिळवायचं असेल तर
ऑल्दो द हॉस्पिटॅलिटीज मे बी ट्रू दॅट. त्याच्याकरता विशिष्ट अशा पद्धतीचं आदरातिथ्य जे काही म्हटलं जात असतात, त्या पद्धतीची कृतज्ञता जे काही म्हटलं जात असतात, ती कृतज्ञतासुद्धा आपल्या अंगीती असायला पाहिजे. दॅट लाईक फॉर दिस आर टू द मेसेज दॅट, या पद्धतीचा मेसेज जो काही म्हटला जात असतो तो या ठिकाणी त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केल्या गेलेला आहे. नाव वी हॅव टू द स्टार्ट टू अवर पोयम line to line with the help of the next videos song of the open road.